إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira, amma ba'd.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu ya. Ini merupakan kelas ekstra kita lah, kelas tambahan, yang mana kelas ekstra ini akan membincangkan tajuk-tajuk yang memang kita tidak fokuskan di kelas asas ya. Mana-mana tuan-tuan yang dah ikut kelas asas saya, kemungkinan dia tak ada dibincangkan, maksudnya tak sempat dibincangkan di kelas asas ya, maka kita tambahkan di kelas ekstra ya. Baik, jadi pada pagi hari ini sudah ada beberapa peserta, ramai ini ya, yang sudah menuliskan di ruangan komen. Okey, saya tak boleh sebut satu persatu tuan-tuan, sebahagian di antara tuan-tuan saja. Ada Puan Nurmazna, ya, ada Puan Haslina Ma'ruf, Puan Zakiyah Nur, Puan Faridah, Puan Salmawati, Puan Safia Ahmad, kemudian ada Puan Siti Mariam, Puan Jelina, Puan Fuziah, Puan Hafizah, ya, Puan Siti Mardiah, Puan Miskah, Puan Rozia, Puan Azizah, Puan Suwaibah dan lain-lain. Tak boleh saya sebutkan satu persatu. 90 lebih. Kalau saya sebut satu persatu habis 1 jam. Okey. Tulis di ruangan komen tuan-tuan, kelas kita pagi ini jelas ke tak jelas, jernih ke tak jernih. Tulis dulu di ruangan komen, silakan. Kalau boleh dari kawasan tuan-tuan. Saya nak tengok dari mana saja pagi ini. Silakan. Tulis semuanya jelas ke tidak, jernih ke tak jernih, semuanya okey ke tak okey tuan-tuan. Pastikan di ruangan komen dulu, silakan. Jernih ya. Okey, dari Sri Gomba. Okey, Batu Caps. Dari Segamat, Johor ya. Kemudian ada dari Kuching. Baik, Kuala Lipis, Jelutung, Bukit Jelutung ya. Okey, Kota Baru, Ceras, Shah Alam, Ipoh, Terengganu, KL, Kelang, Pantai Dalam, Kajang. Okey, berbagai macam kawasan. Seremban. Okey. Baik, Perlis ada juga, dari Merbok, Kedah, Muar. Okey. Puan Siti Hawa, salam Ustaz, kelas ini kena bayar ke? Sebab saya tak masuk kelas yang lepas, tak ada bayaran. Kelasnya percuma saja. Okey. Johor Baru ya, Nilai Negeri 9, Taman Sri Gomba. Okey, baik. Kuantan. Baik, kalau semuanya jelas, alhamdulillah. Dari selatan ya, Johor hingga utara Kota Baru ada. Dari Kuching, Sarawak ada juga. Ya. Dari mana-mana kawasan, alhamdulillah. Semoga kelas kita malam ini, kelas kita pagi ini wadih, semoga jelas sampai habis kelas insya-Allah ya. Baik. Kita mula kelas kita pada pagi ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Okey, baik tuan-tuan, pagi ini kita belajar haraf atof dan waw atof dan waw qasam. Jadi fokus kita kepada huruf waw pagi. Boleh ya? Okey. Tulis dulu di ruangan komen, bersemangat ke tidak pagi ini?
Bersemangat ke tidak? Tulis di ruangan komen silakan. Bersemangat ya, insyaallah ya. Oke, kita akan live dalam lebih kurang 40 minit ke depan lagi insyaallah ya. Baik. Bersemangat, alhamdulillah, sangat bersemangat ya. Luar biasa, semoga sentiasa istiqomah tuan-tuan, sentiasa diberkati insyaallah. Oke. Baik. Nah, jadi pagi ini kita belajar ada waw atof ya. Wa yang mana wa ini haraf atof. Kemudian ada lagi waw ini ya atof. Kemudian ada lagi waw ini disebut dengan haraf qasam. Qasam. Oke, sebut kat rumah tuan-tuan, qasam. Qasam ya. Oke. Nah, waw atof dan waw qasam cuba tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Kedua-duanya ini isim fa'il atau haraf? Kita jawab itu dulu silakan. Jadi kita pecahkan dulu masalah yang pertama. Waw atof dengan waw qasam ni dia termasuk kalimah isim ke, kalimah fa'il ke, atau kalimah haraf? Cuba tulis dulu di ruangan komen sini. Kalimah apa? Ya. Jadi dia termasuk kalimah haraf nih. Jadi waw atof sama ada atof ke qasam ke, dua-duanya sama. Jadi kedua-duanya kalimah haraf. Harfun tu ya haraf lah. Okey. Nah, bermakna tuan-tuan ketika waw ini, waw atof ini ialah haraf, waw qasam ini ialah haraf, maka dia ada fungsi masing-masing. Okey, ada fungsinya masing-masing di dalam ayat. Fungsi tersendirilah. Okey, boleh ya? Sekarang kita masuk dulu waw atof. Saya nak tuan-tuan fokus dulu waw, tapi wawnya waw atof. Okey, waw atof. Nah, waw atof tuan-tuan, waw atof ini lebih kita kenal dengan istilah waw penyambung. Waw penyambung. Penyambung cerita, begitulah kita belajar di kelas asas kan. Nah, jadi dia fungsinya untuk menyambung ataupun fungsinya untuk menggabungkan. Ini yang mesti kita faham. Menyambung, penyambung, atau untuk menggabungkan. Apa dia? Menggabungkan. Jadi yang digabungkan itu sama ada yang digabungkan itu kalimah isim, atau yang digabungkan kalimah fa'il. Tak ada masalah. Isim ke yang nak digabungkan, atau fa'il ke yang nak kita gabungkan. Tak ada masalah tuan-tuan. Boleh saja. Okey, contoh misalnya Ja'a Yusuf wa Zaid. Ja'a Yusufu wa Zaidun. Ja'a Yusufu wa Zaidun. Ja'a apa maksud ja'a tuan-tuan? Ja'a telah tiba. Telah tiba. Yusufu, Yusuf. Wa Zaid, dan Zaid. Kan telah tiba Yusuf dan Zaid. Bermakna tuan-tuan dari ayat ini kita faham apa? Jadi yang tiba tu bukan Yusuf saja. Ada lagi gabungan yang lain. Apa yang tiba tu tuan-tuan? Zaid juga tiba. Nah, inilah haraf atof tu dia. Ini disebut dengan haraf atof. Jadi dia menyambung ataupun menggabungkan. Nah, sekarang saya tanya kepada tuan-tuan, apa yang dia gabungkan? Isim atau fa'il? Tulis di ruangan komen. Silakan.
Yang dia gabungkan tuh isim atau fa'il? Tulis di ruangan komen sila. Sila tulis di ruangan komen. Yang dia gabungkan apa? Kalimah apa? Kalimah isim. Itu dia yang dia gabungkan isim. Boleh tuan-tuan ya? Oke ya? Oke, isim. Nah, oke, nah nampak ya? Oke, nah saya bagi satu contoh lagi kepada tuan-tuan. Misalnya kita ambil perkataan izhab wa unsur. Izhab wansur. Izhab wansur. Oke. Apa maksud izhab tuan-tuan? Izhab maksudnya ialah pergilah oleh engkau. Pergilah oleh engkau. Unsur apa maksud unsur? Tolonglah oleh engkau. Tolonglah oleh engkau. Ada waw di sini, ada wa. Inilah waw terjemahannya dan yang disebut dengan waw ataf. Dia gabungkan. Dia sambungkan dan dia gabungkan. Soalan saya, yang dia gabungkan kalimah isim atau kalimah fa'il? Tulis di ruangan komen silakan. Tulis di ruangan komen silakan. Tulis silakan. Kalimah apa? Gabungkan fa'il. Jadi hara ataf itu tuan-tuan, ini kalimah yang menggabungkan dan dia gabungkan boleh berbagai macam yang dia gabungkan. Boleh yang digabungkan kalimah isim, boleh yang dia gabungkan kalimah fa'il, boleh yang dia gabungkan ayat. Bayangkanlah. Ayat yang panjang boleh digabungkan, tapi kita tak bincang itu dulu. Kita bincang yang nampak-nampak, yang pendek-pendek dulu. Jelas ya? Nah, makanya tuan-tuan, haraf ataf waw ini, haraf ataf waw ini tuan-tuan yang disebut dia dengan penyambung dan menggabungkan, dia diistilahkan dengan fungsinya di dalam ayat untuk apa? Mutlaqul jam'i. Ini istilah dalam bahasa Arab, tak payah pening-pening. Mutlaqul jam'i. Apa maksud mutlaqul jam'i ini? Dia menggabungkan secara mutlak. Menggabungkan secara mutlak. Sekejap tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan. Jadi dia mutlaqul jam'i nama. Apa maksud mutlaqul jam'i? Penggabungan secara mutlak. Maksud secara mutlak ini ya tak ada kaedah tersendiri dia. Maksudnya tak ada urutan, tak mesti nurut. Mesti ini dulu, mesti itu dulu, tidak. Dia menggabungkan begitu saja. Begitu. Boleh tuan-tuan ya? Oke ya? Oke. Sekarang kita teruskan. Setakat ini tulis dulu di ruangan komen, jelas ke tak jelas. Silakan tulis dulu di ruangan komen, setakat ini jelas ke tak jelas. Silakan. Sama dengan Ja'a Yusuf wa Zaid. Ja'a Yusuf wa Zaid. Maksudnya telah datang Yusuf dan Zaid. Tak kiralah siapa yang dulu datang, Zaid ke dulu, Yusuf ke lebih dulu datang, itu tak ada permasalahan di situ. Dia tak menurut. Mana-mana dululah. Yang penting dia menggabungkan itu, Yusuf dan juga Zaid. Begitu. Oke ya? Baik. Jelas tuan-tuan ya? Oke. Sekarang kita teruskan. Kita teruskan. Waw atof. Oke. Selepasnya itu tuan-tuan, selepas waw atof. Oke. Itu namanya maktuf. Maktuf. Istilah bahasa Arabnya maktuf. Atau yang disambungkan. Yang disambungkan.
disambungkan. Oke, nah tonton tengok fokus. Maktuf. Oke, maktuf dalam apa namanya tuan-tuan? Selepas hara atof ini itu mesti disamakan. Maktufnya itu mesti disamakan dengan perkataan sebelum hara atof itu. Perkataan sebelum hara atof itu. Saya ulang sekali lagi, maktuf itu mesti disamakan i'rabnya atau barisnya dengan perkataan sebelum hara atof. Oke, atau disebut dengan maktuf alaih. Contoh, misalnya tadi ja'a Yusuf wa Zaidun. Ja'a Yusuf wa Zaidun. Oke. Mana hara atof kita tuan-tuan? Wa. Terjemahannya dan. Ini disebut hara atof. Nah, mana maktufnya? Cuba tuan-tuan tulis. Maktufnya yang mana? Selepas hara atof tu yang mana? Tulis dulu di ruangan komen, silakan. Maktufnya mana? Yang disambungkan mana? Silakan. Maktufnya mana? Jawab dulu, silakan. Mana yang maktuf? Maktufnya Zaidun. Ini dalam kaedah bahasa Arab disebut maktuf. Maktuf. Nah, tuan-tuan tengok ya. Jadi Zaidun maktuf istilah bahasa Arabnya. Oke. Nah, maktufnya ini itu mesti sama, mesti sama i'rab atau baris dengan Yusuf. Mesti sama. Yusuf apa? Yusuf baris depan. Atau disebut dalam istilah bahasa Arabnya rofa. Baris depan kan? Baris depan Yusuf. Maka Zaidun juga wajib baris depan. Kenapa? Ya dia ikut. Jadi maktuf ni kerjanya ikut saja. Atau disamakan begitu. Kerana Yusuf baris depan, maka Zaid juga baris depan. Jelas ya? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Nampak ke tak nampak? Kenapa suara Ustaz hilang? Rasanya tak hilang Puan Nuriani. Yang lain boleh jawab. Rasanya tak hilang Puan Nuriani ya. Yang lain, sebab yang lain boleh jawab. Kalau yang lain kata hilang. Itu baru suara saya hilang. Kalau yang lain macam biasa, maknanya puan okey, puan siapa tadi ya? Tak nampak lagi dah. Okey, baik. Nampak ya? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi dia mesti menyesuaikan. Okey, dia mesti menyesuaikan. Okey, lagi. Nah, misalnya marartu atau ialah marartu lah. Jangan marartu lah. Nazartu ila. Okey. Nazartu ila kittatin nazartu ila kittatin wa jamus. Jamus. Okey. Nazartu ila kittatin wa jamus. Nazartu, aku telah lihat. Aku telah melihat. Ila tu haraf ila tambahan zaidah. Okey? Dan ingat dia haraf jar.
Dia haraf jar lah. Maka ini dibaca qittotin, kucing. Sebab ada haraf jar di situ, maka kaedahnya mesti qittotin. Aku telah melihat qittotin, kucing, ila qittotin wa jamus. Kira-kira jamusun, jamusan, jamusin. Tulis di ruangan komen. Jamusun, jamusan, jamusin. Sila. Tulis, silakan. Jamusun, jamusan, jamusin. Apa dia? Jamusin. Tak boleh jamusan. Tak boleh jamusun. Mesti jamusin. Kenapa? Dia apa? Maktuf. Ni istilahnya maktuf. Maktuf. Okey, maktuf. Maktuf dia maktuf lah, disambungkan. Nah, kenapa disamakan baris dengan qittoti? Dia ikut qittoti. Begitu. Apa maksud jamus? Jamus tu kerbau. Kerbau. Jamus begitu. Boleh tuan-tuan ya? Okey, tulis di ruangan komen. Untuk hara atof, terang ke tak terang? Silakan. Jadi hara atof tu itulah dia. Jadi kebanyakan hara atof yang kita jumpa tu di tengah-tengah. Ada juga hara atof di pangkal, tapi tak banyak. Yang paling banyak tu di tengah-tengah, tuan-tuan. Dan setelah hara atof itu ada namanya maktuf. Okey, dan maktuf itu mesti ikut kepada perkataan sebelumnya. Okey? Tapi yang diikutkan itu mesti sama, tuan-tuannya. Yang diikutkan itu mesti sama. Tak boleh tak sama. Maksudnya di sini sama-sama dilihat. Aku telah melihat kucing dan juga kerbau. Maknanya kerbau dengan kucing ini sama-sama dilihat. Yang di atas Ja'a Yusuf wa Zaidun. Telah datang, telah tiba Yusuf. Okey. Yusuf dan Zaid, maknanya Yusuf dan Zaid itu sama-sama telah datang, telah tiba. Jadi yang digabungkan itu yang sama. Jangan pula yang lain. Begitu. Okey ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir. Soalan terakhir, tuan-tuan. Misalnya ada perkataan Nasara, kita buat yang ringkas saja dulu. Ustaz lebih kurang sama ke dengan zat sifat? Lebih kurang sama ke dengan zat sifat? Lebih kurang sama, cuma dia bukan sifat. Lebih kurang. Dan dia menggunakan hara atof, itu yang paling penting. Okey? Dia menggunakan hara atof, itu yang paling penting. Wow atof itu. Okey. Nasara Ahmadu. Nasara Ahmadu. Misalnya kita ambil perkataan Nasara Ahmadu Zaidan. Nasara Ahmadu Zaidan. Misalnya kita ambil perkataan Nasara Ahmadu Zaidan. Misalnya kita ambil wa Ahmad. Nasara Ahmadu Zaidan wa Ahmad. Tuan-tuan, Nasara telah tolong, telah menolong. Ahmadu Ahmad. Zaidan Zaid. Wa dan Ahmad Ahmad. Wah. Jangan Ahmad lagi. Wa Muhammad. Ahmad dah ada rupanya di pangkal. Wa Muhammad. Wa Muhammad. Okey. Tulis di ruangan komen tu. Nasara Ahmadu Zaidan wa Muhammadun wa Muhammadan wa Muhammadin. Tulis di ruangan komen silakan. Silakan. Tulis di ruangan komen silakan.
Sila. Tu dia Muhammadan. Mesti Muhammadan. Kenapa? Ma'tuf. Nama dalam kaedah bahasa Arabnya ma'tuf. Ma'tuf kepada apa? Tulis di ruang komen. Ma'tuf kepada apa? Ma'tufnya kepada mana? Ahmad ke atau si Zaid? Tulis di ruangan komen. Ma'tufnya kepada Ahmad ke kepada Zaid? Ma'tufnya kepada ma'tufnya kepada si Zaid, bukan kepada si Ahmad. Begitu. Sebab sama-sama ditolong. Jadi Ahmad telah menolong Zaid dan juga Muhammad. Begitu. Okey tuan-tuan ya. Selesai ya waw atof. Jadi waw atof tu begitu. Jadi dia menggabungkan. Jadi setelah waw atof ada namanya ma'tuf. Ma'tuf ini nanti disamakan dengan yang digabungkan itu. Okey, tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang untuk waw atof? Silakan. Terang ke tak terang untuk waw atof, tuan-tuan? Silakan. Terang ya? Boleh ya? Okey, baik. Ini bukan kepada Ahmad ya, Zaid saja. Ahmad dia rofa, dia baris depan. Nah, sekarang kita masuk waw qasam. Nah, waw tapi dia untuk qasam. Waw qasam. Okey, fokus. Waw qasam. Fokus ya, tengok tuan-tuannya. Waw qasam. Jika yang tadi tu jika yang la tu Fatimah macam mana Ustaz? Oh, kalau ada Fatimah, tambah saja wa Fatimata. Tambah saja, tak ada masalah. Wa Fatimata. Kalau Fatimah tak boleh bertanwin. Wa Fatimata, begitu saja. Okey ya, kalau nak tambahkanlah. Okey. Boleh ya? Okey. Nah, sekarang kita masuk waw qasam. Qasam itu maknanya tuan-tuan sumpah. Waw sumpah. Waw sumpah. Kira-kira waw qasam ini kalau dia waw sumpah tuan-tuan, terjemahannya apa waw tu? Tulis di ruangan komen silakan. Kira-kira terjemahannya apa? Tulis di ruangan komen. Silakan. Okey, demi. Jadi waw itu terjemahannya demi. Okey, terjemahannya demi. Nah, yang mesti tuan-tuan fokus apa? Yang mesti tuan-tuan fokus apa tuan-tuan? Tengok ya. Misalnya kita nak berbuat demi Allah, maka wallah. Ya. Wallahi. Kalau kita nak buat demi apa? Misalnya kita ambil demi matahari. Dalam ayat kalau ada tu wasyamsi. Wasyamsi. Okey, wallahi, demi Allah, wallahi. Demi matahari, wasyamsi. Demi malam. Malam itu bahasa Arabnya al-lail. Al-lail. Ya. Kira-kira tuan-tuan, wal-lailu wal-laila wal-laili. Tulis di ruangan komen. Silakan. Tulis tuan-tuan, silakan. Tulis di ruangan komen, silakan. Apa dia?
Itu dia. Walaili. Walaili. Apa kesamaannya tuan-tuan? Apa kesamaannya tuan-tuan? Kesamaannya ialah Allahi, asyamsi, al-laili, sama-sama baris bawah. Atau disebut dengan majrur, baris bawah, atau istilahnya majrur. Maka tuan-tuan, para ulama nahu, kaedah dimasukkanlah dalam kaedah bahasa Arab. Waw itu, waw qasam juga termasuk haraf jar. Jadi dia juga dimasukkan dalam haraf jar. Apa haraf jar? Haraf yang menyebabkan isim selepasnya majrur atau baris bawah. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Sila. Mesti ada baris bawah ya Ustaz? Mesti, kerana waw itu dimasukkan atau digolongkan ke dalam haraf jar juga. Selama ini kita belajar haraf jar kan ada 8. Min, ila, an, ala, fi, apa lagi? Li, ka, kan begitu kan? Rupa-rupanya haraf waw qasam tu juga haraf jar. Jadi kalau tuan-tuan nak bersumpah, wallah, tak boleh. Wallahu, tak boleh. Wallahu apa? Wallahu orang agak pening nanti. Wallahu, dia nak sebut apa ni? Kalau kita sebut wallahi, orang agak faham. Demi Allah. Begitu. Boleh ya? Okey, nah. Kenapa boleh dia jadi haraf jar? Kenapa jadi haraf jar? Asalnya bagaimana? Begini tuan-tuan, saya nak tunjukkan asalnya ya. Okay. Jar untuk isim sahaja kan? Haraf jar mesti untuk isim. Tak ada haraf jar untuk fa'il. Haraf jar untuk fa'il tak ada. Okay. Haraf jar untuk haraf juga tak ada. Nah, misalnya saya misalnya tuan-tuan, kita ambil wallahi. Kenapa tiba-tiba boleh jadi macam ni? Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, asalnya bukan begini. Asalnya bukan begini. Asalnya wa ini kan terjemahannya demi kan? Asalnya begini. Aqsamu bi. Aqsamu billah. Apa maksud aqsamu bi ini? Aqsamu ini maksudnya aku bersumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Begitu tiba. Sebenarnya wa ini bermaksud aku bersumpah. Aqsamu bi. Cuma untuk merengkaskan. Faham tuan-tuan makna merengkaskannya? Untuk merengkaskan, memendekkan, memadatkan, maka digunakan wa sahaja. Makanya dia termasuk haraf jar. Sebenarnya bi, kerana ada bi itu. Aqsamu billah, aqsamu bil qalami, aqsamu bil laili. Begitu. Faham tuan-tuan ya? Aqsamu itu maksudnya aku bersumpah. Jadi disingkat aqsamu tu dengan wa saja, diganti dengan wa saja. Lebih ringkas, maka jadilah wallahi, demi Allah. Ya maksudnya aku bersumpah dengan nama Allah. Tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Silakan. Begitu. Makanya kenapa tiba-tiba dia termasuk haraf jar? Padahal memang asalnya tak ada haraf jar di situ kan? Kenapa dimasukkan? Oh, rupa-rupanya asalnya begini, begitu. Dah jelas tuan-tuan ya? Okey ya? Okey, terbaik, alhamdulillah. Dan okey, kita teruskan ya. Kita teruskan. Nah, kalau waw atof, waw maknanya dan, selepasnya maktuf.
Maktuf ini boleh baris atas, boleh baris depan, boleh baris bawah. Maktuf itu boleh baris atas, boleh baris depan, boleh baris bawah. Oke, boleh ya? Oke, nah. Fokus ya. Baik. Wabillah. Itu lain lagi buat Siti Awak. Billah itu lain lagi. Haraf-haraf qasamnya lain tuh. Billah itu lain. Billah itu dia tak guna waw, dia guna bi. Lain lagi. Oke, sekarang kalau waw atof, waw qasam, ya, waw yang terjemahannya demi. Nah, itu tuan-tuan, namanya setelah waw itu kan ada isim selepasnya kan? Nah, oke ya. Itu namanya muqsam. Muqsam bihi. Istilah saja. Nanti saya huraikan. Apa maksud muqsam bihi ini, tuan-tuan? Muqsam bihi ialah perkataan isim yang Allah gunakan untuk sumpah dia. Oke? Boleh ya? Misalnya wattini. Wattini. Mana yang perkataan yang Allah gunakan untuk sumpah dia? Yang disumpah itu apa? Allah gunakan perkataan apa untuk sumpah dia? Atin, buah tin. Ini disebut dengan muqsam bihi. Istilah saja, tak perlu tonton pening. Cuma saya nak tunjukkan. Itu namanya muqsam bihi. Itu saja. Oke ya? Namanya muqsam bihi. Jadi perkataan atau isim yang Allah gunakan untuk sumpah. Begitu tuan-tuan. Oke ya, boleh tuan-tuan ya. Tulis dulu di ruangan komen. Faham ke tak faham silakan. Bolehkah kalimah sumpah bukan di awal ayat tapi di tengah atau di hujung? Biasanya tak pernah lah. Kalau di tengah macam mana jadi di tengah? Di hujung tak pernah. Oke, boleh ya? Oke. Tolong tulis apa yang nak ditulis tuh, Puan Jelina. Apa yang nak ditulis? Maktuf tu maknanya apa? Maktuf tu yang disambungkan. Begitu. Paham ya? Jadi itu namanya muqsam. Muqsam bih. Muqsam bih. Perkataan isim yang digunakan oleh Allah untuk sumpah dia lah. Begitu. Oh, muqsam bihi. Ini tulisannya. Muqsam bihi. Ini tulisannya. Muqsam bihi. Muqsam bihi itu perkataan isim yang Allah gunakan untuk sumpah. Sasaran sumpah tuh. Misalnya demi Allah. Labzul jalalah muqsam bihi. Wal asri. Ya, wal asri. Puan Zawiyah. Demi masa. Al asri itu muqsam bihi namanya. Begitu. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang tuan-tuan. Dah nampak kan beza waw atof dengan waw qasam kan? Nah, sekarang mudah saja tuan-tuan. Misalnya kita ada perkataan, misalnya kita ambil perkataan ayat Al-Quran tuan-tuan, misalnya ialah kita ambil misalnya perkataan wal fajri. Wal fajri. Wal fajri. Oke, misalnya kita ada perkataannya misalnya ialah kita ambil misalnya kita ambil misalnya lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Tulis di ruangan komen nombor 1 waw atof ke waw qasam, nombor 2 waw atof ke waw qasam. Tulis di ruangan komen. Silakan. Bahasa Melayu percayalah demi Allah. Itu demi Allah tuh di awal ayat. Percayalah ayat lain, demi Allah ayat lain. Kebiasaannya memang
untuk qasam ini di permulaan ayat, jarang di pertengahan-pertengahan itu tak ada. Ya. Maksud permulaan itu permulaan ayat, permulaan ayat yang sempurna maksudnya begitu. Oke ya? Nampak jelas sebenarnya tak susah tuan-tuan. Bagaimana cara kita mengetahui dia haraf qasam, waw qasam dengan waw ataf? Ya tengok saja selepas waw itu. Di sini tiba-tiba wal fajri. Kenapa tiba-tiba jadi baris bawah al fajri itu? Pasti di sini wawnya waw qasam. Tiba-tiba lam yalid wa lam yulad. Kan di sini pastilah waw dan wawnya waw ataf. Boleh ya? Puan Razia, wallahi, watallahi, watu jadi atof lah atau qasam. Itu waw atof lah. Menggabungkan dua ayat berkenaan dengan qasam ya. Wallahi, watallahi, sebab wa dengan ta tu haraf qasam. Ustaz, waw atof tu sama tak dengan waw atifah? Ya sama. Atifah, atof sama. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, tulis di ruangan komen. Dah nampak ke belum beza haraf qasam dengan haraf atof? Tulis. Jelas? Boleh tuan-tuan? Okey? Dah nampak ya? Nah, jadi rasanya itu saja tuan-tuan kelas kita pada pagi hari ini. Tak terasa ya masa berjalan. Jadi bayangkanlah tu tuan-tuan. Indahnya, luasnya ya bahasa Arab itu. Waw saja, waw ataf dengan waw qasam saja dah banyak perbincangan. Belum lagi waw ma'iyah, belum lagi waw hal. Belum lagi haraf atof yang lain, haraf atof summa, haraf atof fa, banyak sebenarnya kan. Alhamdulillah, kita belajar sikit-sikit saja, tak perlu di macam mana tu, tak perlu ditekan-tekan sangat. Nanti terkeluar dia. Jadi kita belajar sikit-sikit, insya-Allah qalilan wa qalilan sayakunu katsiran insyaallah. Jadi sedikit-sedikit lama-lama dia akan menjadi banyak juga. Baik, terima kasih banyak atas ikut serta tuan-tuan pada pagi hari ini. Semoga yang kita belajar pagi ini bermanfaat untuk tuan-tuan. Semoga menambahkan kefahaman bagaimana perkataan-perkataan atau ayat-ayat dalam ayat-ayat Al-Quran insya-Allah tuan-tuan ya. Okey. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada menyinggung hati perasaan tuan-tuan ya. Mohon maaf dan kita akhiri kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pagi ini, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi ya. Jangan lupa like, bagi bintang dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.